Welcome friends. Today we are going to learn the lesson number 1.3 from unit number 1. The name of the lesson is the cough and the anthem. First of all, we should know the meaning of the title, the cough and the anthem. Cough stands for police and anthem stands for music or prayer. And so these are the two things, cough and anthem. How can we judge what may be in the lesson? With the help of these two words or the title, we can't have proper judgment, proper knowledge about the information in this chapter, but we get in short idea about cop, maybe the information about cop and church or maybe the temple in this way. Okay, let's have icebreakers. These are the icebreakers, that is to know about your knowledge. What is your previous knowledge? There are some topics which can be asked to the students. First of all, this is the question or this is the topic. Suppose you have gone to a place where the winter season is very severe. Discuss with your partner the ways in which you would protect yourself in the cold climate. Suppose there may be the winter season, it is very cold climate, and as we are the human being, we should try to protect ourselves from the cold climate. And so the ways to protect from cold climate, the answers have been given here by me. Okay, but you have to tell me the answers. Ways to protect from cold climate. Which are the ways? Number one, with the help of scarf, we can protect ourselves from cold atmosphere. You can use thermal wear, you can use sweaters, gloves, and so these are the things which can be used by us to protect from the cold climate. Okay, then next one, discuss some of the motivating things that can change a person's life. One is given. As you are the student of 12th, you know that what is the importance of motivation. There are so many things which can motivate us to do good things. There are some motivating things, some things which can motivate to do the bad things. But be positive. We should have positive outlook. That is, the which are the things we can change the person's life. Friends, number one is given for you. Listening to an inspiring speech. Okay, there may be some important things in the speech. There are so many speakers, motivating speakers, we can say professional speakers. They give the motivating speech and we get some things, we get some important things for our life, and from that time there may be the change in our life. This is the first one. The second one is, if you are in the class, we might have asked you. Okay, and the second one is reading autobiographies of great men and women. And when we read the autobiographies of maybe the autobiography of Ambedkar, maybe Tilak, maybe of Mahatma Gandhi, maybe of Abdul Kalam, maybe of Mother Teresa, when we read their autobiographies, we are inspired. We get motivation to do good things in the society, in the world. And so this is the importance of the books, autobiographies, as well as the inspiring speech. And the next one is reading self-improvement books, motivational books. If we read motivational books, there may be change in our life. We read it, we get it, we understand it, and then we behave according to them, according to those things. And so in this way, these are the things which can change in our life. Okay,
Let's have a look on the writer. The writer of this lesson is O. Henry. O. Henry. This is William Sidney Potter. His name is William Sidney Potter. He is an American writer. He is better known as O. Henry, maybe the nickname, okay, pen name of this William Sidney Potter. And he was a voracious reader. He used to read different books, different magazines since his childhood, okay. And then he started humorous weekly, साप्ताहिक सुरू केलीत बघा त्यांनी. आणि ती साप्ताहिक सुरू केलीत. ही काय होता तो अतिशय चांगला वाचन करणारा, वेगवेगळ्या पुस्तकाचं वाचन करणारा व्यक्ती होता. And so the Rolling Stone he has started, and when the venture failed he joined the Hudson Post as a reporter, and after that he has started his career as a reporter, columnist and occasional cartoonist. Okay, these are the things about this writer. Okay, let's go to the story. And the Cough and the Anthem is one of the Henry's well-known stories. Keep in mind, this is a very well-known story of O. Henry. And to describe his style of writing, people have often used to term smile with tears. Now see, his writing is also very famous. The style of his writing is famous, and so people used to say that what type of O. Henry's writing is? It is just like smile with tears. Smile with tears. Now see, smile with tears. Okay, this काय आनंद अश्रू, we can say आनंद अश्रू. तर या पद्धतीने, that is then in the story the main character is Soapy. Okay, Soapy is the main character of this chapter, of this lesson. And this story, that is Soapy, he is a vagabond person. Vagabond. Now see the first line of this paragraph. He is the vagabond boy, vagabond man. That is, vagabond means the homeless person. Who is the wanderer? The wanderer. No one relatives, that is very close to him, and a person with criminal background. Okay, that is what type of Soapy is. Soapy is the main character of this story. He is the homeless person. Okay, he has the criminal background, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असणारा. He makes different plans to enter the prison as he has no shelter to protect himself from the severe winter. The story ends in an unexpected way. O. Henry has depicted Soapy futile attempts to get arrested in a very humorous way. Now see, this is the Soapy, who is homeless man, who has no money, who is very young, who is unemployed person, who is very poor person. And so when there is winter season, he decides that if he goes to jail, there he would get everything free. He would get food, he would get shelter, he would get company also. म्हणजे आता थंडीच्या दिवसामध्ये राहायला घर नसणारा व्यक्ती, पैसा नसणारा व्यक्ती, कपडे नसणारा व्यक्ती, अतिशय गरीब, काय विचार करतोय, जर जेलमध्ये गेल्यानंतर काय मिळणार आहे, मला सर्व काय मिळणार आहे. अन्न मिळेल, पैसा मिळेल, अन्न मिळेल, जेवण मिळेल, राहण्यासाठी निवारा मिळेल, आणि दोस्तीसुद्धा होईल तिथे असणाऱ्या कोणाची, ते असणारे चोर, दरोडेखोर किंवा गुन्हेगार, त्यांच्याशी मैत्री होईल. तर अशा पद्धतीने तो जो प्रयत्न करत आहे, ही मेक सो मेनी क्राइम्स, सम क्राइम्स, ओके, रिपीटेडली, वन आफ्टर अनादर, and we think that there may be the very tragic end of this person. There may be he may be arrested, he will be arrested in the jail, we think that. But what happens, there is unexpected end, is in an unexpected way. अतिशय अनपेक्षित असा एंड त्याचा झालेला आहे, ह्युमरस असा झालेला आहे. and that is his all attempts, त्याचे सर्व प्रयत्न, all attempts were futile, fruitless. सर्व प्रयत्न त्याचे काय झालेत, काही कामी आलेले नाहीत. विनाकारण जेलमध्ये जाण्यासाठी जो गुन्हा करत होता, तरी सुद्धा काय आहे, त्याला जेलमध्ये कोणी घेऊन जात नव्हतं. अशा पद्धतीने नेक्स्ट पॅराग्राफ बघा. द कॉफ अँड द अँथेम इज अबाउट फ्रीडम अँड confinement. Initially, Soapy feels that there is freedom
from miseries and worries in confinement. Confinement means prison. कशाची स्टोरी काय आहे? द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी, द सेंट्रल आयडिया ऑफ द स्टोरी. ओके, काय आहे? दॅट इज द फ्रीडम अँड कन्फाइनमेंट. ॲक्च्युली ही हॅज फ्रीडम. नो वन compels him to go to jail. No one force him to go to jail. This is the freedom. Okay, but there is another thing is confinement, that is the prison. He wants to go to being freedom, having freedom he wants to go to the jail. This is confinement. Okay, हे confinement आहे, त्याला prison त्याला जायचं आहे, जेलमध्ये त्याला जायचं आहे. आणि म्हणून he works hard. He attempts he makes so many attempts to go to jail. He makes so many crimes, but no one takes him, no one sends him to the jail. In this way, at last, काय म्हटलं इथे पुन्हा, that is the soap he faces the irony of fate as the moment he realizes the real freedom lies in a virtuous life. After doing so many crimes, when he was passing from church or the temple, he listens a music. It is called the anthem, and so he recalls his previous life, his past life, and then he decides that he will not become the he would not make the crime, he would not become the offender. Now the change comes in his life, in his mind, and so he decides that he will become the good person right from now. तर अशा पद्धतीने एवढे गुन्हे करून सुद्धा त्या व्यक्तीला जेलमध्ये कोणी पाठवत नाही. असं जेव्हा होतं, तो कंटाळलाय, अतिशय नाराज झालाय, राग आलाय, त्याला गुन्हा करून सुद्धा आम्हाला जेलमध्ये कोणी पाठवत नाही, तेव्हा तो ठरवतो आता की ते जेव्हा संगीत ऐकलंय त्याने कुठून येणारं, चर्चमधून येणारं. व्हेन ही लिसन म्युझिक फ्रॉम द चर्च, a transformation came in his life and his mind. मनात बदल निर्माण होतात, एक वेगळी इम्पल्स तयार होते, एक चेतना त्याच्या मनामध्ये येते की नाही, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट ट्रू, आय विल चेंज माय लाईफ, आय विल बिकम गुड पर्सन, मी चांगला व्यक्ती बनेन आजपासून. जेव्हा असं तो ठरवतोय, त्याच्या जणू काही एखादा दैवी चमत्कार झाला आहे. जसं आपण चित्रपटामध्ये लाईटनिंग वगैरे दाखवतात ना, असं लाईटनिंग दाखवतात, काहीतरी दैवी चमत्कार झाला आहे. पण ॲक्च्युली जेव्हा तो ठरवतोय त्याच वेळेस कोण येतं आहे, तिथे पोलीस येतोय, आणि पोलीस त्याच्या खांद्यावर हात टाकून काय म्हणताय, यू आर अंडर अरेस्ट. व्हॉट इज द रिझन? देर इज नो रिझन, प्रॉपर रिझन. ॲज ही हॅज मेड सो मेनी क्राईम्स ॲट दॅट टाइम, नो वन पोलीस केम देर अँड सेंड हिम टू द जेल. तर कोणी पाठवलं का? नाही पाठवलं. पण आज तो नुसता उभा राहिलेला होता संगीत ऐकत. तर त्याला काय सांगितलंय, यू आर, दॅट इज लायटरिंग हिअर, this is not good place, this is the church, this is very silent place, no one boys, no one that is a wanderer should come here or should lighter here, you are under arrest. And then on the second day he was sentenced, he was punished, that is the judgment was given by the judge, send him to the jail for 3 months. What is the irony? काय ironical condition आहे बघा, की जेव्हा एक व्यक्ती काय म्हणतोय, मला जेलमध्ये जायचंय, जेलमध्ये जायचं म्हणून गुन्हा करतो, तो कोणी जेलमध्ये त्याला पाठवत नाही. आणि आता त्याच्या मनामध्ये चेंज झाला आहे, बदल झाला आहे, आणि तो म्हणतो मला चांगला माणूस म्हणून जगायचं आहे आता. तर पोलीस खांद्यावर हात टाकून त्याला जेलमध्ये पाठवतो. इथं कशाला उभा राहिला, चर्चजवळ उभा राहणं म्हणजे गुन्हा दाखवला आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने बघा, हे आयरानिकल आहे की हे पूर्ण लेसनमध्ये अशा काही कंडिशन्स दाखवल्यात, असे काही इन्सिडेंट्स दाखवलेत की आयरानिकल आहेत. हे व्हायला पाहिजे असं आपल्याला वाटतं, रीडरला असं वाटतं की आता त्याला अरेस्ट करतील, परंतु अरेस्ट होत नाही. वेगळाच तिथे काहीतरी कारण दाखवलं जातं की जेव्हा तो अरेस्ट होण्यासाठी प्रयत्न करतो तेव्हा त्याला पोलीस अरेस्ट करत नाही, कोणी त्याला पोलिसाच्या ताब्यात देत नाही. अशा ज्या गोष्टी बघा इथे लेसनमध्ये सांगितलेल्या आहेत. आणि म्हणून बघा, दॅट इज हिअर इन दिस स्टोरी ही हॅज मेड 5 अटेम्प्ट्स, 5 अटेम्प्ट्स त्याने केलेले आहेत. किती? 5 अटेम्प्ट्स केलेले आहेत. कशासाठी? जेलमध्ये जाण्यासाठी. फर्स्ट ऑफ ऑल ही गोज टू द व्हेरी luxurious hotel, but no one gave him entry in the hotel. Okay, that attempt was failed. That is, if he goes there and he would eat whatever he wants and then refuse to the
paying bill, then they will give him they will call the police and send to the jail in this way. Okay, in this way he has made 5 attempts. First of all, going to the luxurious hotel. Second one, trying to enter restaurant, thinking that he will eat everything whatever he wants, and then they will refuse to pay bill. And in this way he thought that they would send him to the jail. But it was also fruitless effort. After that, there is next, that is breaking the glasses of the shop. Next one is, that is ailing just like the drunken person. म्हणजे पहिला प्रयत्न कोणता, हॉटेलमध्ये जायचं, भरपूर काही खायचं आणि पैसा द्यायला नकार द्यायचा, म्हणजे ते पोलिसाच्या ताब्यात देतील. दुसरा, रेस्टॉरंटमध्ये जायचं, तो फेल झाला. दुसरा, रेस्टॉरंटमध्ये जायचं आणि जेवण करायचं भरपूर काही, आणि मग ते हाकलून पोलिसाच्या ताब्यात देतील, पैसाच नाही म्हणायचं. तिसरा, अतिशय महागडे अशी काचा असणाऱ्या एका दुकानाच्या काचा फोडल्यात त्याने, तिथेही त्याला यश मिळालेलं नाही जेलमध्ये जाण्यासाठी. चौथा प्रयत्न त्याचा आहे की तो पिलेल्या माणसासारखं, ड्रंकन पर्सनसारखं मोठमोठ्याने पोलिसाला बघून ओरडतोय. ही यूज टू एल. तरी त्याला पोलिसाने काहीतरी दुसरं कारण घडलेलं आहे आणि पोलीस त्याला ताब्यात घेत नाही. अँड लास्ट वन एफर्ट त्याचा कोणता होता की दॅट इज टेकिंग अम्ब्रेला ऑफ पर्सन अँड रनिंग जस्ट लाईक द थीफ. एका चोरासारखं तो काय करतोय, तो तिथून घेतोय, छत्री घेतोय एका व्यक्तीची आणि पळायला लागतोय. परंतु तो व्यक्तीसुद्धा त्याला, तिथे असंच काहीतरी घडतंय आणि त्याला पोलिसाच्या ताब्यात दिलं जात नाही. तर अशा पद्धतीने, आणि मग लास्ट देर इज ट्रान्सफॉर्मेशन इन हिज लाईफ. त्याच्या जीवनात बदल केव्हा होते, सर्वात शेवटी तो म्हणतो दॅट इज ही इज व्हेरी डिसअपॉइंटेड पर्सन. एवढा नाराज झालेला आहे की मी एवढं करून सुद्धा, राग यायला लागला आहे त्याला, एवढं करून सुद्धा माझ्या जीवनात मला कोणीही पोलिसाच्या ताब्यात देत नाही आणि जेलमध्ये पाठवत नाही. का बरं त्याच्या डोक्यात अशी कल्पना आलेली होती? बीइंग पुअर पर्सन, बीइंग होमलेस पर्सन, being young but unemployed person. Okay, he has no job. That is he couldn't get the proper food or sufficient food to eat. He has no shelter. त्याला शेल्टर नाही आहे, अन्न नाही त्याच्याकडे, आणि म्हणून तो हे कृत्य करतो. तर अशा पद्धतीने हा जो चॅप्टर आपल्याला ते आहे, तर आपण लेट्स हॅव लुक ऑन सम sentences or the paragraphs in this story. Just like that is it is very difficult to take line to line, but we will get the summarized information about the chapter. Now see, first of all, Sophie left his bench and strolled out the square and across the level sea of asphalt where Broadway and Fifth Avenue flow together. Up Broadway he turned and stopped at a luxurious cafe. These are the places, okay, that is a Broadway. And so he walked. Stroll means walked in a leisurely way, okay, not seriously, just like the, we can say, having the leisure. एक आरामदायी पद्धतीने तो असा चाललेला असतो तिथून. तर जेव्हा त्याला काय देतं, ही स्टॉप ॲट अ लक्झरियस कॅफे, व्हेरी कॉस्टली असणार, महागडं असं असणार, स्टँडर्ड असं कॅफेच्या बाजूला तो थांबतोय. अँड देन सोफी हॅड कॉन्फिडन्स इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड. He was shaven and his coat was trim and his neat black bow had been presented to him, a lady missionary, on Thanksgiving Day. आणि बघा, he has had confidence. त्याला आत्मविश्वास होता की तो त्या हॉटेलमध्ये प्रवेश करेल. व्हाय? ते गरिबासाठीचं हॉटेल नव्हतं, ओके, इट बिलॉंग्स टू द रिच पीपल जस्ट लाईक. आणि कोणाला काय केलं होतं, ते एक श्रीमंत लोकांसाठीच जाण्यासाठी परवानगी होती. पण त्याच्याकडे आत्मविश्वास होता की दॅट इज ही विल एंटर इन द कॅफे. हाऊ? व्हाय? व्हॉट टाईप ऑफ कॉन्फिडन्स ही हॅड, की त्याच्याकडे काय होतं, एक कोट होता, बरोबर की नाही, आणि तो कोट, त्याला असणारे बटन, त्यानंतर दाढी वगैरे केलेली होती, आणि नीट कोट नीट व्यवस्थित होता. म्हणजे कमरेपासूनचा वरचा जो भाग आहे म्हणजे त्याचा कोटचा, बरोबर आहे की नाही, दाढी, हे सर्व काही व्यवस्थित होतं. आणि म्हणून त्याला असं वाटतं की काय, की मी काय यामध्ये प्रवेश करेन,
की हे हॅड बीन प्रेझेंटेड टू हिम बाय लेडी मिशनरी ऑन थँक्सगिविंग डे, म्हणजे एखादा कार्यक्रमाचा, एखाद्या कुठे आपला सेंड ऑफ वगैरे असेल किंवा एक आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम असेल, तिथे त्याला दिलेला काय होतं, एक कोट होता ब्लॅक. त्याला वाटलं मी आता ह्या कोटमुळे अतिशय चांगला दिसतोय. निश्चितपणे ही थॉट दॅट ही वुड एंटर द हॉटेल or the cafe, very luxurious cafe. Okay, and the portion of him that would show above the table would raise no doubt in waiter's mind. वेटरला शंका सुद्धा येणार नाही. काय बघून, त्याचा कोट वगैरे बघून, की he may think that he is the rich person. A roasted malad duck, thought Sophie, would be about the thing, with a bottle of wine and some cheese, a cup of coffee and cigar. काय म्हणतोय तो गेल्यानंतर, मटन वगैरे मागवेल, त्यात असणारे ड्रिंक्स असेल, कॉफी असेल, सिगार असेल, आहे ना ही चीज, हे सर्व तो म्हणतो मी तेथे जाईल. अँड ही वुड दॅट इज कॉल टू द वेटर अँड ही विल डिमांड ऑल दीज थिंग्स. ओके, दॅट इज these things will be sufficient, these food items will be sufficient for him. तो म्हणतो आता मी हे सर्व घेणार आहे. काय, त्याच्या डोक्यातले विचार आहेत, त्याच्या डोक्यात चाललेले विचार, की गेल्यानंतर मी काय करणार आहे. ओके, द टोटल वुड नॉट बी सो हाय as to call forth any extreme of revenge from the cafe management, and yet the meat would leave him filled and happy for the journey for his winter island. Okay, winter island. काय म्हणतोय तो, that is when he would eat meat and other food items, he will be very happy to go to the winter island. How can he go to winter island? Winter island stands for prison. विंटर आयलँड म्हणजे काय, जेल. त्याला जेलमध्ये जायचं असतं ना, त्याला त्याने विंटर आयलँड म्हटलेलं आहे. विंटर आयलँड हे त्याचं प्रतीक आहे. म्हणजेच तो काय म्हणतो, आता मी आत गेल्यावर पैसे द्यायला नकार केला की मला निश्चितपणे ते जेलमध्ये पाठवतील, आणि जेलमध्ये जायला मी अन्न काय खाल्लेलं असेल, मटण, ओके, मीठ खाल्लेलं असेल, म्हणजे मी खुश असेल, अशी त्याची मनातली कल्पना आहे. ओके, नेक्स्ट. But as Sophie set foot inside the restaurant door, the head waiter's eye fell upon his tattered trousers and decadent shoes. बघा काय म्हटलेलं आहे, तो प्रवेश करताच the waiter looked his tattered trousers, फाटलेले त्याचे ट्राउझर्स, बरोबर आहे की नाही, चांगल्या कंडिशन, तो कमरेपासून जेव्हा कोट त्याचा चांगला होता, पण ट्राउझर्स सगळे फाटलेले होते. डिकेडंट शूज एकदम त्याची वाईट अवस्था झालेली होती, डिकेडंट. हे पाहिल्यानंतर वेटरच्या लक्षात आलं, ही डझंट बिलॉंग टू द रिच फॅमिली. हा श्रीमंत घरचा माणूस दिसत नाही आहे, बरोबर आहे की नाही, हा वॉन्डरर दिसतोय, हा होमलेस पर्सन दिसतोय. आणि ते पाहताच त्यांनी काय केलं आहे, स्ट्रॉंग अँड रेडी हँड्स टर्न हिम अबाउट अँड कन्व्हेड हिम इन सायलेन्स अँड हेस्ट टू द साईडवॉक अँड अव्हर्टेड द इग्नोबल फेट ऑफ मेनास मलाड. काय म्हटलंय त्यांनी, बाजूला घेतलंय त्याला, लगेच घाईने त्याला बाजूला ओढलंय, आणि काय म्हटलंय त्यांनी, इग्नोबल फेट, डिसऑनरेबल, असन्माननीय अशा पद्धतीने त्याला काय झालेलं होतं, त्याने बाजूला घेतलेलं होतं, बरोबर आहे की नाही. त्याच्या मनात काय होतं, जाऊन आता काय करणार होता, खाणार होता तो, बरोबर आहे की नाही, जेवण तिथे मिळणार होतं. अँड अव्हर्टेड द इग्नोबल फेट ऑफ द मेनास मलाड. आणि हे मेनान्स म्हणजे एंडेंजर्ड, धोक्यात घालण्यासारखं, म्हणजे त्याच्या मनात जे विचार होते, ते जे खाणार होता, तो त्याला धोक्यात घालणार होते. आतमध्ये गेल्यानंतर त्याला ते खाल्ल्यानंतर जे मारणार होते, परंतु त्याला काय केलंय, त्यांनी बाजूला घेतलंय आणि गो आउट ऑफ द हॉटेल असं त्यांनी म्हटलेलं आहे, बरोबर आहे की नाही, की त्याला वाटत होतं आणि तो गडबडीत आतमध्ये प्रवेश करीन, परंतु प्रवेश करू दिलेला नाही. सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे. It seemed that his route to the coveted island, coveted म्हणजे इच्छित, त्याला जे इच्छित होतं की ह्या coveted island was not to be an easy one. Some other way of entering the limbo must be devised. limbo म्हणजे border place, एखादी काटकड म्हणतो ना आपण, एखादा बॉर्डर असणारी. आणि काय म्हटलंय त्यांनी, की दॅट इज, तो म्हटला, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गो टू द आयलँड, जेलमध्ये जाणं तर मला अवघड वाटायला लागले. वाय, बिकॉज वेटर्स ड्राईव्ह अवे, हकलून दिलंय त्यांनी, बरोबर की नाही, हकलून दिलंय त्याला. आता मात्र त्याने जो केलेला प्लॅन होता, बरोबर की नाही, त्याला तिथपर्यंत पोहोचू सुद्धा दिलेलं नाही. देन ॲट अ कॉर्नर ऑफ 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares,
behind plate glass made a shop window attractive, so he took a stone. बघा, म्हणजे त्या हॉटेलपासून कॅफेपासून त्याला हकलून दिले, हा त्याचा पहिला अटेम्प्ट होता. काय, दिस वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहिला अटेम्प्ट. त्याला आतमध्ये प्रवेश करू दिला नाही, खाऊ दिलं नाही, आणि मार खाण्याचा तर प्रश्नच येत नाही. हकलून लावला आहे त्यांनी तिथे. ओके, व्हेरी गुड. देन नेक्स्ट वन. आता सेकंड काय प्रयत्न आहे बघा इथे. आता त्याने काय केलं आहे, ॲट अ कॉर्नर, सेकंड अटेम्प्ट आहे बघा त्याचा, जेलमध्ये जाण्यासाठी. नाराज झाला आहे, लोक जेलमध्ये जात नाही, पण तो विचार करतो मला जेलमध्ये कसं जाईल याचा तो विचार करत आहे. ॲट अ कॉर्नर ऑफ 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. Sophie took a stone and dashed it through the glass. People came running round the corner, a policeman in the lead. Sophie stood still with his hands in his pockets and smiled at the sight of brass buttons. Where is the man that done that? Inquired the officer hesitantly. पोलिसांनी विचारलं, पोलीस सुद्धा तिथे हजर असतो. दॅट इज अ, वेअर इज द मॅन दॅट इज अ हू ब्रोक द ग्लासेस ऑफ द शॉप. कोणी काचा फोडल्यात, तो पोलीस त्याला प्रश्न विचारतो. हा मात्र काय आहे बघा, तिथे उभा राहिलेला असतो बाजूला, तिथे तो उभा असतो आणि काय करत आहे, तर हा जो सोफी आहे बघा, तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल, हा विचार करत बसलेला सोफी. देन आफ्टर दॅट ही स्टार्टेड हिज जर्नी ऑफ क्राईम. त्याचा प्रवास त्याने सुरुवात केलेला आहे, बरोबर आहे की नाही. आता काय करायचं, काहीतरी गुन्हा करायचा असं त्याने ठरवलेलं आहे. द नेक्स्ट वन हेअर, while going or passing from the hotel cafe, he thought that if he entered the cafe, what will happen, that is, if he refused to give the bill, the waiters will send him to the jail. Give that is, we can so that is a sent to the police in this way. Now see, this is the condition of this man. हॉटेलच्या गेटमध्येच त्याला काय केलं आहे, त्याच्या कपडेला धरलं आहे आणि हाकलून लावलेलं आहे, बरोबर आहे की नाही. दॅट इज द वेटर्स ग्रॅब हिम अँड ड्राईव्ह हिम अवे फ्रॉम द हॉटेल्स डोर, कॅफेज डोर. इन दिस वे दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके, नाव सी द फर्स्ट अटेम्प्ट ही बिकम्स व्हेरी व्हेरी डिसअपॉइंटेड. ह्या पहिल्या अटेम्प्टमध्ये तो नाराज होतोय. हॉटेलमध्ये प्रवेश करायला त्याला संधी मिळत नाही. आफ्टर दॅट व्हॉट हॅपन्स देन. Now see, while going on, while passing from the shop, this is the shop, very, we can say, the luxurious shop is there. It has made of glasses, and he took the stone and threw to the glasses, and when the loud sound comes there, at that time the people rush to the shop. Who is the person who broke the glass? तिथे पोलीस सुद्धा असतो बघा, आणि तो पोलीस विचारतो कोणी काच फोडली. तेव्हा हा खिशात हात घालून उभा राहिला बघा. काय आहे, खिशात हात घालून असणारा व्यक्ती हाच यानेच फोडलेली असते, परंतु पोलीस असून सुद्धा तो एकदम अशा स्टाईलमध्ये राहिला की आता पोलीस त्याला पकडतील. बट व्हॉट हॅपन्स देअर, त्यावेळी द पोलीस आस्क हिम हू इज द पर्सन, कोण आहे तो, हू ट्राईड टू ब्रेक द ग्लासेस. तेव्हा तो म्हणतो मे बी आय माय सेल्फ, मीच असावा तो. पोलिसाला सुद्धा शंका आली की कोण डेअरिंग करतोय पोलिसाच्या समोर उभं राहून मीच तो आहे म्हणून म्हणणारा. ओके, द पोलीस थिंक्स दॅट he may be just like the other person. That is, if he might have broken the glasses, he might have, we can say, run away from that place. And no one thief, no one robber, no one culprit, or no one, we can say, offender stands just like him before the police. जो गुन्हा करतो तो पोलिसासमोर अशा पद्धतीने उभा राहू शकत नाही. आणि पोलिसाला सुद्धा शंका आली आणि तो पोलीस म्हणतो नाही, ही इज नॉट द ऑफेंडर, ही हॅज नॉट मेड क्राईम. याने केलेलं नाही आहे. कोणाची ताकद आहे का पोलिसाच्या पुढे असे उभा राहायची गुन्हा करून सुद्धा. आणि म्हणून पोलीस त्याला सोडून देतो. येथे तो नाराज होतोय बघा, की म्हणजे गुन्हा करून सुद्धा पोलीस त्याला ह्या कारणामुळे त्याला काय करत नाही आहे,
जेलमध्ये पाठवत नाही आहे. त्यांना शंका येते की हा नाही आहे, याने गुन्हा केलेला नसावा म्हणून. तर या पद्धतीने म्हणजेच हा जो कोण आहे, द सोपी बिकम्स ही इज व्हेरी डिसअपॉइंटेड. वाय? कारण जेव्हा तो हे करत असतो ना, इथे जो उभा राहिलेला असतो, तेव्हा त्याच वेळेस पोलीस आणि हा सोपी जेव्हा उभा राहिला असतो, द पोलीस आस्क हिम हु इज द पर्सन, हु इज द ऑफेंडर. जेव्हा तो म्हणतो मे बी आय, ओके, आय माय सेल्फ, मीच आहे तो, आय एम द पर्सन हु ब्रोक द ग्लासेस. परंतु त्याच वेळी एक बाजूला एक व्यक्ती असतो बघा, स्क्रीनवर दिसतोय, आणि तो कार किंवा काहीतरी एखादी बस किंवा कार पकडण्यासाठी तो पळत असतो. पोलिसाला वाटतं ही मे बी द ऑफेंडर, अँड सो पोलीस रन्स बिहाइंड दॅट पर्सन अँड ही इज फ्री. बीइंग ऑफेंडर, नो वन ट्राईज टू सेंड हिम जेल. ही बिकम्स व्हेरी डिसअपॉइंटेड. एवढं करून सुद्धा त्याला कोणी जेलमध्ये पाठवत नाही. अतिशय नाराज होतो तो, आणि काय होतो, पुन्हा रस्त्याने चालतो. अँड सो ही अगेन ट्रायज टू हॅव न्यू आयडिया, नवीन आयडिया. काय आता नवीन आयडिया करायची म्हणून हे डोक्यात तो आणत असतो. त्यावेळी कुठून जातोय तो, व्हेन yes, now see, and then in this way the policeman refused to accept Sophie even as a clue. एवढा क्ल्यू असताना सुद्धा पोलीस त्याला जेलमध्ये घेत नाही. कारण पोलीस काय म्हणतोय की इफ समवन मेक्स एनी ऑफेन्स दे टेक टू देअर हिल्स, पळून जातात. टेक टू देअर हिल्स मीन्स रन अवे, पळून जातात. माझ्या पुढे डेअरिंग सुद्धा कोणाची राहत नाही पोलिसाच्या पुढे उभ्या राहायची. ओके, इन दिस वे ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज रेस्टॉरंट. नाव दिस इज द न्यू अटेम्प्ट. आता पुन्हा तो नाराज झालेला आहे, आणि आता म्हणतो आता तिसरा गुन्हा कोणता करायचा, नवीन गुन्हा की ज्यामुळे मला जेलमध्ये पाठवतील. तिथे फ्री फूड मिळणार आहे, शेल्टर मिळणार आहे, निवारा मिळणार आहे, दोस्त कंपनी मिळणार आहे, आणि माझे 3-4 महिने ह्या सीझनचे तिथे जातील, नंतर परत बाहेर येऊ. अशा पद्धतीने तो म्हणतो की ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टॉरंट ऑफ अ ग्रेट pretensions. It catered to large appetites and modest pursuits. अतिशय छान असतं. आजूबाजूला जात असताना तुम्ही जर चित्रात बघा की हे करत असताना इथे तुम्हाला दिसेल की काय आहे, लोक जेवत असताना दिसत आहे. ओके, फूड आयटम्स आहेत, सर्वजण इथे बसलेले आहेत, आणि हे बघून तो आतमध्ये त्याने प्रवेश केलेला आहे. कशामध्ये, या हॉटेलमध्ये त्याने रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश केलेला आहे की थिंकिंग दॅट ही वुड ईट व्हॉट एव्हर ही वॉन्ट्स. जे पाहिजे ते खाईल, सिगारेट पिईल, आणि नंतर पैसे द्यायच्या टायमाला ही वुड रिफ्यूज. देन द वेटर्स वुड कॉल द पोलीस अँड सेंड हिम टू द जेल. अशा पद्धतीने तो ह्या रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश करतोय, आणि प्रवेश केल्यानंतर पुढे बघा, देन ॲट अ टेबल ही सॅट अँड कन्झ्युम बीफ स्टिक, flapjacks, nuts and pie, and then he told the waiter fact that the minute coin and himself were total strangers. आणि काय म्हटलंय त्यांनी, नंतर तो सांगेल, अरे माझ्याकडे कशाचा पैसा आहे, आय हॅव नो कॉइन, आय हॅव नॉट अ सिंगल पेनी, सिंगल कॉइन, हाऊ कॅन आय पे द बिल. ओके, दिस इज द माय कंडिशन. ओके, and so you can call the police and send me jail. असं तो ठरवतोय, असं मी करेल. अँड नाऊ गेट बिझी अँड कॉल अ कॉप, सेट सोपी. पैसे मागितल्यावर काय म्हणतो तो सोपी, नाऊ गेट बिझी अँड कॉल अ कॉप, पोलिसाला बोलवा. अँड डोंट कीप अ जेंटलमॅन वेटिंग, कशाला वाट पाहताय, बोलवा पोलिसांना, असं तो म्हणतोय. असं म्हटल्यानंतर वॉचमन काय करणार आहे, एक वॉचमन, दुसरा वॉचमन, असे दॅट इज अ वॉचमॅन. ओके, दे केम देर अँड नो कॉप फॉर यू. काय म्हणाले ते, व्हॉट इज द नीड ऑफ कॉप, तुझ्यासाठी कशाला पोलीस पाहिजे. सेड द वेटर विथ अ व्हॉइस लाईक बटर केक्स अँड आय लाईक द चेरी इन द मॅनहॅटन कॉकटेल हॅरी कॉर्न. असा चेहरा दाखवला बघा. कोणाचं वर्णन केलं इथे, वेटरचं. वेटर अतिशय नम्रपणे त्याला बोलला आहे, कशाला पोलिसाची गरज आहे, बटर केक्स, असा आवाज, त्याचा आवाज कशासारखा, बटरसारखा. पण डोळे कसे सांगितलेत, अँड आय लाईक द चेरी इन द मॅनहॅटन कॉकटेल, ते वाईन, त्या वाईनमधले त्याचा जो कलर एकदम लालबुंद असा कलर, चेरीच्या त्या फ्रूटसारखा,
झालेला होता. कोणाचा? त्या वेटरचा. ते म्हटले काय गरज आहे, एकदम सॉफ्ट बोलला आहे, पण डोळे मात्र सांगत होते की त्याला राग आलेला आहे. ओके, की नेटली अपॉन हिज लेफ्ट इयर ऑन द careless pavement, two waiters pitched सोपी. काय केलंय त्यांनी? दोघांनी पकडलेलं आहे अँड थ्रू हिम ऑन द रोड, ऑन द पेवमेंट, रस्त्यावर फेकून दिलेला आहे त्याला. कोणाला? सोपीला. ही अरोज जॉईंट बाय जॉईंट ॲज अ कार्पेंटर्स रोल ओपन अँड डस्टेड हिज क्लोज. हळूच उठतोय, हळू थोडा उभा असा करत करत, त्याला कार्पेंटर स्टाईल. जसं कार्पेंटर काय करतात रे, पहिली एक रेष, खाली रेष ओढतात, दुसरी रेष वाढत ती चित्र बनवतात. तसं हा हळूहळू उभा राहिलेला आहे. कोणी फेकून दिला? टू वेटर्स. वाय? बिकॉज ही रिफ्यूज टू पे द बिल. ओके, पैसे देण्यास नकार दिलेला आहे, बरोबर की नाही? त्याला तेच पाहिजे होतं, हे मला मारतील, परंतु they did not send him to the police. Arrest seemed not but an elusive dream. The island seemed very far away. A policeman who stood before a drugstore 2 doors away laughed and walked down the street. There was police. Police was there near the drugstore. म्हणजे औषधाच्या दुकानाजवळ, मेडिकल जवळ पोलीस असतो, पोलीसही हसतो, परंतु त्याला जेलमध्ये पाठवण्याचा कोणीही प्रयत्न करत नाही. तर अशा पद्धतीने सोपी वॉज सीज विथ अ सडन फिअर दॅट सम ड्रेडफुल एन्चantment हॅड रेंडर्ड हिम इम्युन टू अरेस्ट. काय म्हणतोय? काय म्हणत आहे की सडन फिअर कम्स इन हिज माइंड, काय होणार आहे आता? दॅट इज हाऊ कॅन आय गो टू द आयलँड, हाऊ कॅन आय गो टू द जेल इफ देर मे बी द एनी एन्चantment. काहीतरी मॅजिक घडतंय की काय आता? कशा पद्धतीने मी तिथे जाऊ शकतो? ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ पॅनिक. नाराज झालेला आहे, दुःख झालेलं आहे, त्याला राग आलेला आहे. अँड व्हेन ही केम अपॉन अनादर पोलिसमन लॉंगिंग ग्रँडली इन फ्रंट ऑफ ए ग्लिटरिंग थिएटर, ही कॉट ॲट द इमेजेस शो ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट. आणि जात असताना त्याला परत पोलीस दिसलेला आहे, आणि पोलिसाला बघून ए न्यू आयडिया केम इन हिज माइंड. नवीन आयडिया त्याच्या डोक्यात आलेली आहे. तर कोणती आयडिया आलेली आहे बघा आता तो नवीन कोणता गुन्हा करणार आहे तो आपण पुढच्या तासाला बघूया. ओके, तर अशा पद्धतीने त्यांनी आतापर्यंत जे गुन्हे केलेले आहेत, हॉटेलमध्ये प्रवेश करायचा, दुसरा कोणता त्यांनी केलेला आहे की तो जाऊन काच फोडतोय त्या दुकानाची, त्यानंतर हॉटेलमध्ये जाऊन तो जेवण करतो आणि पैसे द्यायला नकार देतोय. असे एवढे प्रयत्न करून सुद्धा, बरोबर आहे की नाही, हे प्रयत्न करून सुद्धा त्याला जेलमध्ये पाठवलेलं नाही. तर अशा पद्धतीने आता जात असताना त्याला पोलीस दिसलाय, आणि पोलीस व्हेन ही सॉ पोलीस, न्यू आयडिया केम इन हिज माइंड. कोणती न्यू आयडिया येते आता? कोणता तो गुन्हा करत आहे? ओके, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, हॅव अ नाईस डे. थँक्यू.